can eat that the same, Kadiaga, Kauna in Lolushin, Kaunekan, let Jone Kama, Kauna open delight. Magone can let Jone Kama, Magone can open delight. Pawama, Bekanga, let Jome so Medinamu, Pane Uma Duronse, Kanam Yusu, Yitare, Polong Lirio, so I never tear Vidos Lede Kama, Tipwene Kama, Chip, Poloni. Kanam Yusu Yita Vido, let like the Kama, Pe Lone Tolame, Peganam Tolame, so Judim Jonalo, yeah, a quintade long at Tolada. Eddie Tolade alone, my barre canango, couch like be. Now the lone tale, now the lone tale, Eddie Canan in a dobby or dice I neck, tip out the lubio. Era lube ludema, Kanam Yusu Shidanube. Kaunari lode, Magonari lode. Lode come. They can eat Yaula Visurushi. Kaune Ganga Leja the La, Magone Ganga Leja Mala, Lusura, Judin the Mapuya, Madame Kane. Madejare Logachi. Pawa Chiniha. Dijajin Yajin Mashivu Lusulu. Madeja Movu, Semabi Muri Alepit. Semabi Muri Nene, Jondat. Pawai ni tago a lupit. Hobby Gauni Pisi, Magoni Pisi, Gandiagaro, Tuga Bawataku, Tolopoya, send them Shinivi. Erelu send them Shinide Kama. Do yet Lanchong Peda, do a Lanchong Pedon Sorosi. Always on net, and Nalo Sore. Tinakuga Lanyon be like Kandiaga Boataku Tolopoya. Why won't Kuni be the Arab? Always on it and now. Take a nima, Miare Ion the Kubo, a Mamadia, a Mandiago Pongue be like always. Pongue be like the Kama, Eddie Pongue be like the Amango Mamiado. Accounting me to be Twitteraga, Tana. Always I don't Mamadi like boo, Tana John, to a meter, ya, to a light, counting lieutenant like Ubamame, Nayaja met Ludianco. They can eat Chema, meet out Gidigo, Yenide. Meet out Gidigo, to say Tema. Sweet on you, Neon Hatney, and Lieutenant. Sweet on you, do we say Tema on me? Take care of meet out Gigumien. Sweet on you, do we lose so they come. Luria say the Mawaya, sweet so Lucinamo. Lucina say a winland. Eddie Chema, Gangani don't like their come. Sweet on so that to Tennessee Yautaro. Take a do like their Kajaro. Meet out GP, Milong Kayabi, Bo Ejar. Now solo Miara Boo, meet out GP. She down look, Timbiro. Lucien say lips like that, chain lima, Gangani, don't bone. Oh, Nayemi, Ere Jabi, Nayemi Long Jamu, Kani Arabo, to the solo report, no? Away Zaga, Mandiago, Ponan, Sura. Meet out ne Shui Yanga sensing to Rabo. Turo Tuga meet out so that the Babago. Shui Yang net lele look be like the Lupio. Erima Lujan they got set. For what the coup, Pure Sora, Aripons and Nepo. Always I yet, Lezamu, Tanaye, Dweda Moodin, Aboma, Candiaga, Tumbo like that. Era go a bit of a thing I had jama. The bit of a thing never go him. Pawadaku Gura never there be yetara. Away sa break it na. Tana Nudia Mulakina. Think her always a break it. Wait there, always a Nudia break it. Tana Nudia Mulaki he think Harry he Sania Mana. Pawa Google knew Piotr, Session Leve. The Chachan Maleve. Away Zaga, Mamma mia on Pope Bede.
တဏှာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန်းပို့လိုက်တာရောက်သွားရောဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအကောင်းထင်တာကိုကလည်းပဲဆိုးလို့ပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နန်းနန်းပုံမိမ့်မှကြီးတွေမျက်စိထဲမှာသေအမှုမှုအချိန်မှာတွေ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတဏှာကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်ညွတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တော့ပုံမိမ့်မှကြီးတွေရောက်သွားတယ်ဒါကတော့အကောင်းလို့ပြောကုသိုလ်ကံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်သို့တော့အကောင်းလို့ပို့လိုက်ပေမဲ့လို့မင်းနောက်ထပ်အဲ့ဒီကောင်းမေ့ဆိုတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုမစွန့်နိုင်မခွာရက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါသေအောင်တော်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်သေရအောင်မှတော့သေချတယ်နတ်တွေကြတော့ကောင်းတာတွေနဲ့ပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့မခွဲခြင်းမခွာခြင်းနဲ့မခွဲခြင်းမဲနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတယ်ပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခကိုအလူးလဲခံစားရတယ်နတ်ပြည်ကြတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတာလွန်ကြီးမားတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားနေရတာခံစားလို့မှအာမရခင်ခွဲခြားလိုက်တာအဲ့ဒါပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်ခုနကမကောင်းတဲ့စီပို့တဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိအောင်တော့အပိယေဟိတံပြောကောဒုက္ခမကြိုက်တာတွေနဲ့တွန်းပို့ခံရဒီသဘောတွေဟာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းဒီအာယုန်နေဒီထင်ဟမှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အလေးကျင့်နဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးကျင့်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရာဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမသေးချမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘဝဆိုတာမသေးချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့စာပေကျမ်းကမှသုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုတာဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေစိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိပါဒသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ခြေနေစိုးတစ်ခုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိပါဒဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေဒီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိထဲမှာပုထုဇဉ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားဥပမာမဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္လိကမိဖုရားဆိုတာအဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်သူကပန်းဥယျာဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ပန်းမင်းစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းမင်းစိုက်ပျိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲရှုပ်စင်းကလည်းခက်ချမ်းချမ်းနော်သို့တော့သူ့မှာဘာတော်ရုံးဆိုတော့လည်းချက်ချအကင်းပါတယ်တော့လည်းချက်ချတယ်ရုပ်ကတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ရုပ်မလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရလည်းပဲပန်းဝီမှာပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပန်းမွင်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့တွက်လက်ချက်ချကောသရမင်းကြီးကအဇာတသမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တိုက်ရာကနေဖျို့ဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာ
မထင်မှပဲသူတို့ပန်းဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဥယျာဉ်ခြံနဲ့ရောက်လာမဏိကမိဖုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်သို့တော့သူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့သူဝတရားရလုပ်မယ်လို့ဆိုမြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်တောက်ရည်တွေကန်းတယ်နေရာထိုင်ခင်းတွေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရတယ်လုပ်ပေးဝေယဝိဆာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွက်လက်ချက်ချတဲ့ဝတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလှုပ်တာကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးနတ်တော်ခေါ်သွားတာမန္တိကာဟာဆင်းရဲသူမှသာသမီးပဲဘုရင်ကြီးနဲ့လည်းလွန်ရဲနှိတယ်တိခတ်နေဘုရင်ကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်ကြောက်ကရဲ့အိမ်မက်16မျိုးမဲ့တုံးကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရခြေဖို့ပြောတဲ့နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော့မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရခြေမယ်တရားတွေကိုတတ်ပြီးရစ်ပူစောပြီးရေရခြေဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္လိကာကကက်တင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကိုမေးပါဘုရားနဲ့တလောက်ရင်းနှီးနေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘုရင်ကြီးကိုမရအရဘုရားစီပို့ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတော့ရသော်ဘုရားဒီအိမ်မက်တွေဟာတဲ့ပုဗ္ဗနမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွတ်တင်မဲ့ချင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူရေရခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်တရားတွေများစွာတပ်ပြီးရေရခြေမဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက် sacrifice လို့ခေါ်တယ်တာတရေစွာခဏိထိကြမ်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါတားကောင်နေတပ်ပြီးရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးအနိုင်ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမဏိကမေဘုရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်နိုင်လောက်အောင်ဘုရင်မှာရှိတဲ့စင်နေမြင်းနေစင်နေနဲ့ဘုရင်တွေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အလှပွဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေဟာရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလည်းစီစဉ်တာဘယ်သူတော့ဆိုရင်မဏိကမေဘုရားအဲ့ဒါလို့လိမ္မာပတ်တဲ့မေဘုရားကြီးဟာအမှားတစ်ခုသူကျွလွင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကြုံမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုသူလုံးမိတာကြောင့်မို့လို့နောင်တကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမရွှင်လန်းမနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇငရဲကျသွားသေးတယ်သို့တော့သူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာပရိသေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာသွားပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကတိတ်ပြီးတော့မချီဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဝါတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူဝိဇ္ဇငရဲကျသွားတယ်သို့တော့လူအသက်လူအကြီးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တပတ်ဖယ်ကြတယ်တပတ်လေးပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင်သူ့လုပ်ငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသိုလ်ကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပြီးဆွတ်တင်သွားတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူဆိုနော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအခုလို့စုံကြီးဆန်းကြီး
ဖြစ်နေတာအစဉ်ပြေတာရှိသလိုအစဉ်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာဘယ်သူမှသာဝရအစဉ်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်ဆွမ်းမစားရတဲ့အခါရှိတယ်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မြတ်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်လူတို့ရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကြိုးဆိုမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိသလိုကြုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကြုံရတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေသာဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ဆိုတိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟနာကောဝသင်္ကမေသဗ္ဗတောပဋိတံတရအတိဝါကျံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့စကားငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့စစ်မျက်နှာရှေ့တန်းမှာဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့ပဲစစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့သဗ္ဗတောပဋိတံတရဟောဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်တွေလှန်တွေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလာကြတာတွေအများကြီးပဲနော်ဆင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ်အဟနာကောဝသင်္ကမေသဗ္ဗတောပဋိတံတရံအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝင်လာတဲ့လေးတံများတာအဲ့ဓာတွေကိုသိခံတယ်အောင်ဤသိခံပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုတ်ဘူးအတိဝါကျံတိတိခိတံလူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်သိခံမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောလောကလူအများစုကကိုကျင့်တရားမကောင်းကြဘူးကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေခြားတယ်မှာသိခံခြင်းမှတပါးတခြားလုပ်ဆရာမရှိဘူးအော်ဤသိခံနေစစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာပန်းမွဲ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့အထုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှန်တို့လှန်ရှည်တွေနဲ့လှန်ပြစ်တယ်ကိုယ်စီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးဟာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှေ့ကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့အောင်မွေးရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်သမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင်ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချွန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အတင်းရန်သူစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းထိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကမှမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တော့လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတူဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေသည်စစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရာတစ်ခုရသွားတယ်ရသွားတော့ဆင်ကနေဆင်းပြီးတော့တောထဲမှာပုံတာပေါ့အပုံးကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရှာလုံးတွေ့ဦးတဲ့တော်တဲ့နင်းပြီးတော့ရှာအဲ့ဒါမှအပုံးကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်18နှစ်သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာဘဂိုးဟန္တဝရီတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်ခံလိုက်ရရှင်ဖန်ခံလိုက်ရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တည်ရန်ပိတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့သူကမချသည့်အတွက်ကြောင့်တည်ရန်ပိတ်ခံအကယ်၍သူမှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအသက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့သောမင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ်သူစီမှာအညံ့ခံရမှာတဲ့သေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေးခံတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာပြောခြင်းအပြောဆိုခြင်းအဆိုသူတို့စိတ်ထဲအရာတွေလုံးကြတာဖြစ်တယ်
သိခံခြင်းမှတပါအခြားမရှိဘူးလို့အတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တံဒုတိနောဟိဘောဇနောဆေပြောင်ကြီးလိုပဲငါသိခံတယ်ဘာပဲပြောပြောသူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မရင်ရိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့သိခံတယ်ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာမှတ်မထားဘူးကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်လောကလူတွေကကိုယ်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ချီးမွမ်းလိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးကဲ့ရဲ့လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအလင်းခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမရေတွက်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသိခံခြင်းပဲသိခံခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွန့်ရည်တတိတစ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွန့်ရည်တတိတစ်မျိုးပဲဘာစွန့်ရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပြောလို့လေစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး6ပြောလို့လေကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့လို့လေစိတ်မဆဲဘူးချီးမွမ်းလို့လေဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့တယ်ရသော်ဗျာကအတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တံစော်ကားတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံးတဲ့နာလုံးမယ်ဒီသဘောပဲအဲ့လိုဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာဘဝဆိုတာအခြေအနေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့လည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရွာတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရွာမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရွာမှာလူဖြစ်မလို့ကျမ်းကရှိသေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရန်နေရာတွေကပျက်စီးလာပြီပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီးလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတာတောချောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့အိတ်ကောင်းချင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တွေကပုံအေးရတယ်နော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအေးရတာမဟုတ်ဘူးယမယံခါနွားထားတဲ့ပင်မောစင်မောပုံအေးရတယ်ကောက်ယူထားတဲ့ပုံမှာပုံအေးရတယ်လေကားနဲ့ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပုံအေးရတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးခြင်းလို့လည်းမဆိုရဘူးအတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖျောက်ပြီးတော့နေကြတယ်မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအိပ်ရတယ်ခါမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံကလေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တဲ့အမြောက်ကြီးတွေဘာတွေလဲကြာလာတတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲရွာထဲမှာမနေရတဲ့အခါတောထဲထွက်ပြီးတော့လုံညုံမဲ့ထင်တဲ့နေရာပုံရရတာတောထဲမှာမွေးမကြောက်ဖားမကြောက်အဲ့ဒီမှာတောထဲမှာပုံအိပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်စင်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အစင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဩဃတဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆုတောင်းကြတယ်တမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ကိုဆိုလို့တယ်ကာလဝိပတ္တိခေမကောင်းတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ခေမကောင်းဘူး
စစ်ပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးတွေဥမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီအတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲသေးတယ်လူသေးထွက်ပြေးတယ်လူပြေးအဲ့ဒါလို့ကစင်ကလျာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသကံမကယ်နိုင်ဘူးကုသကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကတောမီးလောင်တော့တောကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ဆိုတယ်အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးလာတယ်အဲ့ကြမကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲတွေ့ရတယ်ချို့ကအဲ့လိုအချိန်ခေတ်ဆိုးကာလဆိုကြီးမှာအသက်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲနော်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပတိဝိပတ္တိရုပ်ဆင်းပြည့်ယွင်းနေတယ်ရစီကန်းနေတယ်သို့မဟုတ်ခြေတော်ကျိုးနေတယ်ဘဝမှာမပြည့်မစုံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဥပတိဝိပတ္တိလို့သူဟာဘယင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လို့မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေမင်းမဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လက်ကျိုးခြေကျိုးဖြစ်နေလေသူ့ကိုဘယ်သူမှမင်းမမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပတိဝိပတ္တိဘယင်းသားဖြစ်နေပေမဲ့လို့ကံတရားကဘယင်းဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ကုသကံလုံးမပေးနိုင်တော့ဥပတိဝိပတ္တိရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရဲ့ချိုးယွင်းပျက်စီးမှုအဲ့လိုဆိုတယ်ဂတိဝိပတ္တိဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဥပမာလောကမှာဖျားပွက်နေတယ်ဖျားပွက်နေတဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ဟာဖျားနဲ့ဝေတရားတဲ့ဝေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်အသိဉာဏ်ဘယ်လိုပဲရှိတရားသာမကြားရလို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားတရားဓုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားဂတိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝအတူတကယ်နာမရှိတဲ့နာချဖို့ရုပ်မရှိတဲ့အရုပပြမဘုံတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ပြီးတရားဟောနေတာသူ့အတွက်တော့ဘာမှအကျိုးခံစားမှုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဩဃတထဲမှာပါတဲ့ရပ်ဖြစ်၈ပါးဆိုဂတိဝိပတ္တိဖြစ်တယ်ရပ်ဖြစ်၈ပါးအရပ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးမသာတဲ့တရားဓုမရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပယောဂဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောဂဆိုတာလုံလဝိရိယကိုပြောတာလုံလဝိရိယလှုပ်တဲ့ရဲ့တန်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုပါတော့မိဘလည်းပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ကြောင်းကောင်းလည်းထားတယ်စာကြိုးစားရကြိုးစားပြီးတော့မတင်ဘူးကြောင်းကြီးပဲလစ်နေတယ်ဆိုရလူကပွဲလည်းမရဘူးစားလည်းမတတ်ဘူးနော်ပယောဂဝိပတ္တိလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယချုံငဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေချုံငဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပတ္တိ၄ပါးလို့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးမှလွတ်ခဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေတာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာကုသကံအကျိုးမပေးနိုင်မနဲ့အကုသကံအားသာအကျိုးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့တော့ဂတိဝိပတ္တိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိမရောက်ဖို့ဥပရိဝိပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချိုးရမှုကာလဝိပတ္တိဆိုတဲ့အချိန်စိုးနဲ့မကြုံရမှုအဲ့ဒါတွေကတော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာတဘာဝကြသေးတယ်ပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာတော့ကိုလုံးရမယ့်ဟာလောက်ကိုလုံးရမှာသူကဆူတောင်းနေရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာရင်ကြိုးစားအထောက်မှာလို့ဆိုလို့တယ်ဝိပတ္တိရှိတယ်လို့တမ္ပတ္တိကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်ရမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတမ္ပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လဲလိုက်ရုံပဲကာလတမ္ပတ္တိအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဂတိတမ္ပတ္တိဘဝကောင်းဥရိတမ္ပတ္တိရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပပါတယ်နော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပလို့ရှိရင်သူကကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ပယောဂတမ္ပတ္တိကြိုးစားအထောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းစားနိုင်အဲ့တော့တမ္ပတ္တိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်တမ္ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်သူ
သူကအကုသိုလ်ကိုတားထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လောကမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကံဟုမူလတမ္ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်မန္တိဆရာတော်ကြီးကမကားတွေဝါမှာရေးထားတာကံလို့ဟောတာဟာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါတဲ့ဥစ္စာဘောကပညာရဖို့အတွက်ကြတော့ဒုဏဝိရိယနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သိပညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လူတယောက်ကြီးပွားဖို့ကြတော့ကံနဲ့ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးတဲ့ပညာနဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်အောင်ဒါကြောင့်မို့ပညာသင်ကြရတယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြရတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိရင်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်သို့တော့ဘဝမှာခုနလိုအခြေအနေရဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကအမျိုးစုံပဲခေကောင်းတာရှိတယ်ခေမကောင်းတာရှိတယ်အနေထားကောင်းတာရှိတယ်အနေထားမကောင်းတာရှိတယ်ရုပ်ဆင်းပြည့်ရွံ့တာရှိတယ်ရုပ်ဆင်းပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယချိုးယွင်းတာရှိတယ်ဆိုတဲ့တမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘဝမှာဖန်တီးနေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တခြားဘာသာတွေတချို့ဘာသာတွေကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချဆိုတဲ့အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတာခြေနေကောင်းလဲဘုရားသခင်အလိုတော်ချခြေနေမကောင်းလဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချအသက်ရှင်လဲဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တည်သွားရင်လဲဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမမှာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမဖြည့်ရှင်းဘူးကံနဲ့တမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလူတွေလုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ကျင့်တတ်เสียကောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဖန်တီးပြကိုခန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာကျင့်တတ်เสียတော့မကောင်းကိုအားကိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကျင့်တတ်တယ်ဂရိခေမှာဘာသာတရားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီး free thinker ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာရှင်းလေကိုဘဝကိုဖန်တီးတာပဲတခါကလေးလူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောတယ်သူ free thinker အေးဟုတ်တယ် free thinker ဆိုတာမင်းဒါဟာဘုရားဘာသာဟာလေ free thinker ပဲပေါ့ဘာလဲကဆက်ဆက်တွေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ကိုမလို့ရင်မရဘူးကိုနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တခြားအဟံဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဟာလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာနဲ့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကျန်တာကိုလုံးအမှားတွေရှိပဲကောအဲ့တော့ free thinker ဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေဟာ free thinker တွေပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် God ဆိုတဲ့ creator ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုတွေးတောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသိကိုယ်လုံလဝိရိယနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယူထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်လို့ free thinker လို့သူတို့ပြောနော် free thinker တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တွေးခေါ်တယ်တချို့ကတော့ free ဆိုတာကိုတမျိုးအဓိပ္ပာယ်ယူကောင်းယူလိုက်မယ်ကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာ free လို့ထင်တယ်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာဟာတော့အနည်းရရှိတယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မှပြောတဲ့နာပြောမှလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့မှုဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိအောင်မသိဘူး free ဆိုတာတော့အယူပဲပေါ့ကောင်းတာအဆိုးတာကိုမသိတော့ဘူးတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ crazy ပဲနော်အယူဘွားရောက်သွားရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲလေ
ယူသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးတင်တာလည်းမသိဘူးမလုံးတင်တာလည်းမသိဘူး तू လုံးချင်တာပဲလုံးပြောချင်တာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ်လွတ်သွားတဲ့ free မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာတွေရဲ့တခြားပြောဆိုမှုတွေအကန့်အသတ်တွေအနှောင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြီးပွားဖို့ရအတွက်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြုလုပ်ဆောင်ရတဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တွေးခေါ်ပဲလို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဘဝအခြေအနေဤအစင်မပြေမှုများဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ကအကောင်းလုပ်တယ်သို့တော့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေကိုယ်ကမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်သို့တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေခဏခေတ်မှလည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူမကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ဟာဒီလူကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကောင်းစားခြင်းကောင်းစားနေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဘဝအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အစင်မပြေမှုများတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖို့ပါပောပိပတ္တိပါပံပါပောပိပတ္တိဗတ္ထရံအေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်ပါပောပိလူယုံမှာပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘယ်အခါမျိုးတော့ဆိုရင်ယာဝပါပနပစ္စတိသူ့ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လောက်ရတွေအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာသူကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင်အခုရေကြီးတောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှာမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲငရုတ်သီးလို့အခုလို့အခုဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရပါဘူးနော်ငရုတ်သီးကတော့အခုစားအခုဆက်မှသိချတယ်စက်တဲ့ငရုတ်သီးပေါ့အဲ့ဒီမှာယာဝပပနပစ္စတိအစိုးတရားတွေကအကျိုးကိုမထုတ်လုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပါပောပိဆိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆိုသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယဉ်ဤမြုံနှံထားတော့မှရှိသေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူးတစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့တော့အခုလုပ်ရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရယဒါစပစ္စတိပပံအေးသူလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့အထပါပောပါပါဏိပတ္တိအဲ့ကြရင်တော့ဆိုးတွေ့ပြီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုတွေ့ပြီဥပမာမဲ့ချိုအေးနေတဲ့အရက်ထဲမှာစိတ်လေးခတ်ထားတယ်သို့တော့စိတ်ခတ်တာမှမသိလို့အရက်ချိုလေးကိုတောက်တယ်ကောင်းတယ်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ချိုးတယ်အေးတယ်မှုေးတယ်ပေါ့သို့တော့စိတ်ကတဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျဒုက္ခဖြစ်လာအစိတ်ကမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေသေးတယ်အကုသိုလ်မှုဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူကောင်းစားနေအောင်မှာပဲအကျိုးသက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆိုးတွေ့ပြီ
ဒီလိုဆိုတယ်ထို့တူပဲဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအပါတွေတုံးဆိုဘဒ္ဒရောပိပတ္တိပပံလူတော်လူကောင်းကလည်းဆိုးတွေ့ခြင်းတွေ့နေတယ်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစားအဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်ကြုံနေတတ်တယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုယာဝဗဒ္ဒရနပစ္စတိသူလုပ်တဲ့အကောင်းတွေဟာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူလည်းတခဏတာအတွင်းမှာတော့အဆိုးနဲ့တွေ့နေဥမှာပဲယဒါစပစ္စတိဗဒ္ဒရအကောင်းတွေကအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဗဒ္ဒရောဗဒ္ဒရာနိပတ္တိကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေဟာအခိုက်အတန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ဤမြုံနယ်မှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန်လေးမှာအကြက်တဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတော့ဆိုစေရဝံကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာစေရဝံကျောင်းတကာကြီးကတာဝတိမြို့ကသုမနတထေးရဲ့သားပဲမိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ပိဋကတ်စာပေမှာရှာတွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပြောအောင်သူထတ္တနဲ့သူဖုတိအနာရဘိန်ရဲ့နာမည်ကသူထတ္တသူ့ရဲ့ညီကသူဖုတိသူထတ္တနဲ့သူဖုတိဆိုပြီးတော့တထေးသားနှစ်ယောက်သူထတ္တဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူဒန်းဝါဒနာပါတယ်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်သူကစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းကြိုးစားရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးမြူရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဘဘွားတွေကသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းကိုဝယ်ထွက်တယ်ရာဇဂိုဘက်ကိုသွားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့မှာဆင်းရဲသားတွေကိုထမင်းကျွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာထပိဏိကအနာထဆိုတာအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိဏိကဆိုတာအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေ့စဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုကျွေးမွေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်ရာဇဂိုမြို့သွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံပြီးသွားတယ်ရာဇဂိုတထေးနဲ့သူတည်းကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရာဇဂိုတထေးကလည်းသူ့နှမနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အပြန်အလှန်သမီးရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်သူတို့ယဉ်နှီးမှုအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ရာဇဂိုတထေးအိမ်ရောက်တဲ့အခိုက်မှာဖျားပွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ကြွဖို့ပင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်45ယူဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတဗျာထင်းကားတွေကိုအစွမ်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာသို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့အတိုင်း
ဂတိတီးရတယ်သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကစေတော်ဥယျာဉ်ကြီးကိုရောက်မလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောက်မယ်ဆိုစကားပြောလိုက်တာနော်ရွှေတင်ကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောက်မှာမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာခိုးလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေတင်ကားတွေကိုအစွန်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းလိုက်တာရွှေတင်ကား18ကလေးကုန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရှောင်းလိုက်တယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်18ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝိချေတနာမြောင်များစွာဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လုပ်ပြီးတော့နာရဝိန္ဒထေကြီးဟာရဲရောနဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေတော်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို3ခေါက်ကျောင်းရောက်တယ်မနေ့သွားရင်မနေ့အစားတွေနေသွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရမကညနေမှဆိုရင်အဖျော်ရမကပဏ္ဏသာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချအချင်းမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းက900နော်ရှားကုကတ္ထ900အဲ့လိုတန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကလေးရှိတယ်အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီဝဥစ္စာရှားတယ်စီဝဥစ္စာလည်းရှားတယ်ရသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါနကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားစားပြုတယ်သူကအလှူဒန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလှူရဲဆိုတာလည်းပဲမကုံမဟုတ်ဘူးလေကုံတာပေါ့လှူတာဟာလှူချင်းကြောင့်လေသူကကုသိုလ်ရောရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာတော့18ကလေးကျွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကျွေးဆောင်အကျွေးတွေပြန်မရအောင်ပြန်မရတဲ့အခါကျသူငွေကြေးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းလာတယ်လို့ဖြစ်ရအစိရဝတီမြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာဘေးမှာတွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေ့ခေတ်ကတော့ဗန်စနစ်လည်းရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာအဲ့သူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြိုလို့သူစုပ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေပါသွားတယ်ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားလို့18ကလေးလောက်ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်ကျွေးပြန်မရတာ18ကလေးပါသွားတာ18ကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစ조사လှူတယ်သို့တော့စားရမဲ့တောက်ရမဲ့ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒေးစင်ထမင်းကျွေးဖို့ကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့ဒီလိုအချိန်နေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရဲ့လားလို့စီးပွားရေးအချိန်နေမေးတော့တပည့်တော်လှူတော့လှူရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတက်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေများများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှူကိုလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
တရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတထေးကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်ဝိလမတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံရပြန်တော့ဆိုတထေးကြီးအိမ်မှာစတုထမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနေရာရထားတဲ့နတ်ပေါ့နော်ပုံမစိုးနတ်ပေါ့လူတွေနေတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရောက်ရှိနေတာကိုယ်ဆောင်နတ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေရင်အိမ်ဆောင်နတ်ပေါ့သူတို့ဘယ်သူမှဂျူတီချတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောပေမဲ့လို့နော်သူတို့စောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလာဖြစ်တယ်လို့ပဲအောင်မေးပေါ့ကိုယ်အိမ်နေမှာအိမ်မြောင်နေပါလေလာမနေကြဘူးလားနေတာပဲအိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ဆွဲကောင်းနေတာသူရောက်ရင်ရောက်လာတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲမမြင်ရတဲ့တရားတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ရောက်လာကြတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေကြအနာရိတရေကြီးအိမ်မှာသူဆက်ပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကသူလည်းသားရိသမီးတွေနဲ့ပဲလူတွေလိုပဲသားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီတကားမုတ်မှာသူနေစရာပုံပိမှန်နဲ့သူနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနာရိတရေကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဒီအချိန်တော့ဒါသူပြောလို့ရမယ့်အချိန်ပဲနာရိတရေကြီးအိမ်ကိုတန်ခါတွေကြွကြွလာတဲ့အခါမှာသူဟာသူနေရသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပေးနေရတယ်တိရရှိတဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူနေရသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်စိတ်ပြက်တယ်အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရနေကောင်းခြင်းမနေရဖြစ်တယ်လာပြန်ပြီးတော့ကြတပါးကြွလာဆင်းပေးရပြန်အဲ့ဒါမလုပ်ချင်သူစိတ်ပြက်တယ်နာရဝိတထေကြီးကိုလည်းပြောမှသူမပြောရဲဘူးနာရဝိတထေကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးညတကောင်ကျော်နာရဝိတထေကြီးအိယာဘက်ကိုရောင်ကိုဝါနဲ့ရောက်လာတယ်ကိုရင်ပြတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကအရှိန်ဝါရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တကားဆောင်စရုထတကားမုံမှာဆောင်တဲ့နတ်ပါဘာကိစ္စလာတာလဲဆိုတထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးမလို့လာတာတဲ့ကဲဘာဩဝါဒတော့ပြောအောင်လို့ဆိုတထေးကြီးကတဲ့လှူလွန်အားကြီးလို့ဆင်းရဲသွားပြီမို့လားတဲ့ကျောင်းဆောင်တုန်းကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်မြေဝယ်တာလည်း18ကလေးကုန်းတယ်ကျောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဂရေပေါင်းမြောက်များစွာသုံးချပြီးတော့အခုလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်လုံးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိဘဥစ္စာတွေယောပါပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလှူတန်းကိုလျှော့ပါစိဘရေးကိုကြိုးစားလုပ်ပါအလှူတန်းကိုလျှော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့နာရဝိတထေကအော်ဒါမင်းရဲ့ဩဝါဒလားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့နတ်မျိုးတွေရာထောင်မကငါလာပြောလဲငါပစ္စည်းငါလှူတာငါလုံးဝမမှုဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကိုငါရဲ့အလှပွဲကိုစောစောကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပြက်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းငါအိမ်မှာမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်ခုခေတ်ကျတော့အရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါလို့ဟိုကနတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်နော်နတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုပိုင်ဆိုင်တာသူပိုင်တာ哦သူလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နေမြေတဲ့မနေနဲ့ဆိုမနေရတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသားရိသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလည်းနေကြမရှိဒီနားလည်းနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာကိုသူတို့လောကမှာလည်းလူပြည်မှာလိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိဒီပြဟာမကြည့်နဲ့နော်
ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီเจ้าနဲ့ကခွေးတွေချီသူတို့ကလည်းသူတို့ပဲလာရင်ဟောင်းတယ်လေသူကလည်းသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ဘယ်သူမှပိုင်စားပိတ်တာမဟုတ်ဘူးเจ้าလည်းကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲအောင်မဲအရှိချမ်းကကောင်ကနောက်ချမ်းကကောင်လာရင်မောင်းထုတ်တယ်အနောက်ချမ်းကကောင်လည်းအရှိချမ်းကောင်မောင်းထုတ်တောင်ချမ်းကကောင်လည်းမောင်းထုတ်အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာသူ့နေရာနဲ့သူပိုင်စိုးနေကြတာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတော့အဲ့လိုပိုင်စိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြမရှိတဲ့အခါကျတော့မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တယ်မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တော့မျိုးဆောင်နတ်ကမင်းလှုပ်တာလွန်တယ်တဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့နမင်းကြီး၄ပါးစိတ်သွားနမင်းကြီး၄ပါးလည်းမင်းလှုပ်ထားတာလွန်တယ်ငါလည်းမပြောရဲဘူးတရားမင်းကြီးသွားပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်တဲ့အဲ့တထေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ငွေကြေး18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတထေးကြီးရဲ့လူယုံတော်ဗန္ဒဒိန်အသွင်ယူပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်မင်းအဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူဆုံးနေတဲ့18ကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရှေးထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတိနဲ့ပြန်ရအောင်ကုန်လုံးတဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးကိုလည်းပဲမင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗန္ဒကိုယ်တော်နေတဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရွက်ပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုသိခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစေပါလို့တော့ခွင့်တောင်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေထဲပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူ့စွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ခိုးတော်နဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေ18ကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တထေးကြီးကပြန်ပြီးတော့ခိုးတော်လေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေးကြီးစီသွားခွင့်ပန်းနေခွင့်တောင်းနေပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာတန်လဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေးကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုဟောတာဖြစ်တယ်နော်ပါဘောပိပတ္တိပတ္ထရံယာဝပပံနာပစ္စတိယရာစပစ္စတိပပံအထပါဘောပပါဏိပတ္တိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပတ္တောပိပတ္တိပပံယာဝပတ္ထရဏပစ္စတိယရာစပစ္စတိပတ္ထရအထပတ္တောပတ္ထရဏိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတစ်ခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာစမပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတရားအချို့အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျဉ်ဖို့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပေမဲ့ရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းတတ္တဗဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာမိမိတို့တတိတို့ဒေါနဝိရိယတို့သိပညာတို့နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုအောင်ဤသိခံခြင်းကြောဖြတ်ခြင်းဖြစ်လာလဲဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ